नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम मीन राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियोटी मीन राशि 2024 अंतिम मास अर्थात डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो। मीन राशि मासिक राशिफल उपरे संपूर्ण भावरे आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्तिशेष मानकर डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो से विषय विस्तार भावरे आलोचना करिबा। ए मीन राशि व्यक्तिशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मास 2024 रे से विषय विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। भिडियोर शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार आमे जानिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मीन राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि ईश्वर को भक्ति करुचंती, विश्वास करुचंती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एही डिसेम्बर मास आरंभ रे मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। तो बंधु माने सर्वप्रथमे जानिबा मीन राशि रे एही डिसेम्बर मास रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु शेष राशिटी हेउची मीन राशि एवं आपणक राशिर राश्याधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। राहु आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। शनि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए डिसेम्बर मास 2024 रे। तेबे बंधु माने प्रथम भावटी होइथाय हमर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। कुंडली रे तृतीय भाव को एते भल विचार करा जाई न थाए। बंधु माने तृतीय भावटी अधिक परिश्रम एवं साहस पराक्रमर भाव होइथाए एवं गुरु एठारे शत्रु राशि रे विराजमान अछंती। गुरु हेउचंती मोटापणर कारक ग्रह। आपण टिके आपणकर मोटापण उपरे ध्यान रखंतु। एही समय रे आपणकर मोटापण बढ़ी जाई पारे। सेथिपई आपण धां दौड़ एवं जोग व्यायाम आदि करंतु एवं बाहर खाद्यपेय ठारू अवॉइड करंतु बा दूरेई रुहंतु, कारण बाहर खाद्यपेय खाइबा द्वारा आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। गैस्ट्रिक भली समस्या देखा देई पारे। एहा छड़ा राहु मध्य आपणकर प्रथम भावरे अछंती। आपण अधिक चिंता करिबा जोगु आपणकर हेडेक भली समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। आपण एही मासरे आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके यत्नवान हुअन्तु। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए डिसेम्बर मास 2024 रे। तेबे बंधु माने पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती एवं आपणकर पंचम भावरे मंगल देव विराजमान अछंती। आपणकर पाठपढ़ा रे एही मासरे किछि समस्या देखा देई पारे। मंगल आपणकर पंचम भावरे थिबा हेतु आपणकर एहा द्वारा साहस एवं पराक्रम बढ़िबो। आपणकर कॉन्फिडेंस बढ़िबो। आपण पाठपढ़ा रे उन्नति करिवे। समय समय रे आपण पाठपढ़ा को नै चिंतारे मध्य रहि पारंती। आपणकर पाठ पढ़िबा समय रे काहा सहित आर्गुमेंट होई पारे। आपणकर क्रोध बढ़ी जाई पारे। आपण टिके द्वंद्व रे रहि पारंती पाठपढ़ा को नै। आपण कोन करूछंती कोन करू नहंती आपण निजे बुझी पारिबे नाही। काहेकि ना राहु आपणकर लग्न भावरे अछंती। आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे। पाठपढ़ारे मन न लगी प्रेम आड़को आपण अग्रसर होई पारंती। आपण बहुत अधिक मोबाइल इंटरनेट भली गेम रे आपण को नियोजित करि पारंती।
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଡାଉଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ପଶିପାରନ୍ତି ବା ତୃତୀୟ ଲୋକ ଏଣ୍ଟରଫାୟାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସିଏ ରାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ହୋଇପାରେ। ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଏହା କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 4 ରୁ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ, ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜମି କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦରକାର, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖାସ୍ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି,
ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାହିଁକିନା ଦେବଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।